जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? सुंदरम स्कूलना ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनुं स्वागत है। आज आप धोरण 6 में गणित विषय भणीशुं। तेमां चेप्टर नंबर 4 जे नवुं चेप्टर है, भूमितिना पायानो ख्याल अथवा पायाना ख्यालो। विद्यार्थी मित्रों, चेप्टर चालू करता पहला आपने शब्द विषे थोड़ीक नॉलेज होवी जोईए। पहलो जे आपने चेप्टर में शब्द आव्यो तो के शब्द है भूमिति। तो भूमिति एटले शुं? बराबर है। ओके, भूमितिनो मतलब शुं? तो भूमितिनो मतलब सादो जोईए तो आकारो। बराबर है। भूमितिनो सादो मतलब जोईए तो आकारो। पछी बीजुं आपणे कहीए तो के शेप, समतल। बराबर है। ओके, बिंदु, रेखा। ओके, आ बधा पायाना शब्दों है भूमिति माटे। ओके, हवे भूमिति एटले खबर पड़ी गई आकारो, पण केवा केवा आकारो? अत्यार सुधी आपने खबर है, जो अत्यार सुधी आपणे जोई गया तो तमे आकारो विषे तमने पूछ्યું तो तमे मने कहो गोળ आकार, चौरस आकार, लंबचौरस आकार, त्रिकोण आकार, आवा अलग अलग आकार विषे तमे मने कहेशो। पण आ सिवाय पण हजी आकारो छे जे भूमितिना पायाना आकारो कहेवामां आवे छे, जेनाथी आ बधा आकारो बने छे। तो ई कया? तो जो विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान रखजो, अत्यारे जे शब्दों भणवामां आवे छे एने बहु ज ध्यानथी भणजो। बराबर छे। ओके, हवे पायाना आकारोमां पहेलुं छे, सौ प्रथम आवे तो के बिंदु, એટલે કે કંઈક આ રીતના હોય છે। બરાબર છે। બ્રેકેટમાં એટલે કે કાઉન્સમાં મેં તમને કર્યું છે તે બિંદુ। ઓકે, પછી બીજું રેખા। रेखा एटले के अत्यारे रेखानो मीनिंग शुं लेवानो छे? तमारे लाइन लेवानो छे। लाइन एटले के लीटी। बराबर छे। ओके, रेखानो मीनिंग अत्यारे तमारे लाइन लेवानो छे। बीजुं समतल। समतल एटले आपणे एक रीतना कहीए ने तो कोई एक बाजू अथवा कोई एवी वस्तु के जेमां आकार बने छे अथवा जे आकार छे, बराबर छे, एने शुं कहेवाय? समतल। के जे आकार छे ने समतल कहेवाय। बाजूने पण समतल कहेवामां आवे छे। बराबर छे। ओके, आ बधी त्रण वस्तु छे ते पायानी छे। हवे आपणे एमां डिटेलमां जईए तो बिंदु एटले शुं? बराबर छे। तो बिंदु एटले आपणे खबर छे के बिंदुनुं एक स्वरूप केवुं होय? तो के आवुं छे एक बिंदुनुं आपणे स्वरूप जोवा मळे छे। बराबर छे। आवुं जे आपणे जोईए तो बिंदुनुं स्वरूप जोवा मळे छे। हवे बिंदुने कोई दिवस लंबाई होती नथी के पहोळाई नथी होती। जो आ छे एक मार्क्समां कदाच पूछी शकाय के लंबाई न होय, पहोळाई न होय के जाडाई न होय। बराबर छे। ओके, तमे हूँ तमने एक मस्तीनुं उदाहरण आपूँ तो तमे रंगोળી ज्यारे दौरता हशो, हमणां दिवाળી आवे छेल्ले तो आपणे रंगोળી बधा दौरशुं तो खबर होय पेलुं काणा काणावाळुं आवी रीतना मींडाळुं होय छे। तो एमां जो बिंदु तमे जोशो तो आवी रीतना बिंदु तमे करशो तो त्यारे तमने खबर पड़शे के एमां लंबाई पण नथी होती, पहोळाई पण नथी होती के नथी जाडाई होती। बराबर छे। बिंदु एक मात्र स्थान छे। बिंदु शुं छे? तो ते एक मात्र स्थान बतावे छे। बराबर, कई रीतना स्थान बतावे? जो हूँ तमने सिम्पल कहूँ, हूँ तमने एम कहूँ कि अहींया मैं बिंदु कर्युं छे तो तमे मने कहेशो के बिंदु क्यां कर्युं? तो के बोर्डनी जमणी बाजू उपरनी साइड एक बिंदु करेलुं छे, एक एक वस्तु करेली छे। वस्तु शुं करेली छे? तो के बिंदु करेलुं छे। तो आपणे आ रीतना ते स्थान बतावे छे, बीजुं आमां कांई छे नहीं। पछी आपणे बीजुं एक वात करीए के एक सीधी लीटी। बराबर छे। एक सीधी लीटी, जे मैं तमने कीधुं तुं रेखा। बराबर छे। हवे ध्यान राखजो, बीजी वस्तु जे आपणे शीखवानी छे के एक बिंदु होय, आ एक बिंदु छे। बराबर छे। एनाथी केटली त्रण वस्तु बनशे? केटली वस्तु बनशे? त्रण वस्तु बनशे। पहेलुं तो रेखाखंड, बीजुं रेखा, त्रीजुं किरण। तो हवे जे त्रण वस्तु बने छे तो त्रण वस्तुनुं मीनिंग तो आपने खबर होवी जोईए के मीनिंग शुं छे। बराबर छे। ओके, तो खास ध्यान राखजो त्रणेय वस्तुनुं मीनिंग शुं छे। पहेला आपणे शरूआत करीए रेखाखंडथी। तो ज्यारे बे बिंदुओ होय छे, मानी लो कि आ बे बिंदुओ छे,
એને જોડતી કોઈ લાઈન છે, આ બે બિંદુને જોડતી હું એક લાઈન બનાવું છું. તો બે બિંદુઓને જોડતી જે લાઈન તમને જોવા મળે છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? રેખાખંડ કહેવામાં આવે છે. રેખાખંડમાં છેલ્લે બે અંત્ય બિંદુઓ તમને જોવા મળે છે. હા, વચ્ચે કદાચ તમે ધારો એટલા બિંદુઓ તમે લઈ શકો છો, પણ છેલ્લે છે બે અંત્ય બિંદુઓ જોવા મળે છે. કેવા બિંદુઓ જોવા મળે છે? અંત્ય બિંદુઓ. પછી બીજું વાત કરીએ આપણે તો કિરણ. કિરણ એટલે શું? માની લો હવે હું છે અહીંયા ખાલી એક જ બિંદુ દોરું છું. જો મેં અહીંયા કેટલું એક જ બિંદુ દોર્યું. હવે આ એક બિંદુમાંથી હું આ દિશા તરફ જાઉં છું. તો આ જે આપણે જોયું એરા જેવું દેખાણું, બરાબર છે. આપણે તીર જોઈએ, તીર કમાનનું જે આપણે તીર જોઈએ છે તે, બરાબર છે. તીર જેવો આકાર જોવા મળ્યો. એટલે કે કોઈ પણ એક બિંદુમાંથી એક ઉદ્ભવતી દિશા, બરાબર છે, કે કોઈ દિશા તરફ આપણે પ્રસ્થાન કરીએ એટલે કે જઈએ છીએ, એ દિશા તરફ જવાની જે સૂચિ છે, સંજ્ઞા છે, બરાબર છે, અથવા જે નિશાની બને છે, બરાબર છે, તેને શું કહેવાય છે? કિરણ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? કિરણ કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. ઓકે. કિરણમાં ખાલી એક જ બિંદુઓ હોય છે. કેટલા બિંદુ હોય છે? એક જ, ઉદ્ભવ બિંદુ. કિરણની કોઈ ચોક્કસ લંબાઈ હોતી નથી. બરાબર છે. આની કોઈ ચોક્કસ લંબાઈ નથી હોતી, જ્યારે રેખાખંડની ચોક્કસ લંબાઈ હોય છે. બરાબર છે. આને લંબાઈ એટલે કે હોય છે, જ્યારે આની નથી હોતી. આને માપી શકાય છે, જ્યારે આને નથી માપી શકાતું. બરાબર છે. ઓકે. અત્યંત એ અસંખ્ય સુધી જયા જ રાખે, લંબાઈ જ રાખે. બરાબર છે. કિરણ છે તે. હવે ત્રીજી વસ્તુની આપણે વાત કરીએ. રેખા. રેખાની આપણે વાત કરીએ તો રેખા એટલે શું? તો કે જેમ આપણે કિરણ જોયું તો કે કિરણમાં શું હોય? એક દિશા તરફ હોય, કોઈ પણ એક દિશા તરફ. બરાબર. પછી જો એ કદાચ ઉપર હોઈ શકે, સાઈડમાં હોઈ શકે, નીચે હોઈ શકે, ગમે તેમ હોઈ શકે. બરાબર છે. ઓકે. તો એવી રીતના જો કિરણ છે તે એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશા તરફ ગતિ કરતું હોય, એકબીજાની કેવી દિશા તરફ? વિરુદ્ધ દિશા તરફ ગતિ કરતું હોય. બરાબર છે. ઓકે. તો તેને શું કહેવામાં આવે છે? રેખા કહેવામાં આવે છે. એક સીધી લીટીમાં આવેલા અસંખ્ય બિંદુઓ રેખા રચે છે. હવે આ જે લીટી છે, બરાબર છે, સીધી લીટી, એમાં કદાચ તમે બિંદુઓ ધારો તો અસંખ્ય હશે. કેટલા હશે? અસંખ્ય. અહીંયા અસંખ્ય આવી રીતના બિંદુઓ તમને ઉપર જોવા મળશે. શા માટે? કારણ કે જો કિરણમાં મેં તમને શું કીધું હતું કે ઉદ્ભવ બિંદુ તો એક જ હોય, અને પ્લસ બીજું શું, કિરણમાં મેં તમને એમ કીધું હતું કે કિરણની લંબાઈ માપી શકાતી નથી. બરાબર છે. તેને માપી શકાતું નથી. તો માપી નથી શકાતું એટલા માટે હું કદાચ એને ગમે એટલું આમ લંબાવીશ તો એવી રીતના બિંદુ તો વધતા જશે. બરાબર છે. જેથી આપણે આમાં કહી શકીએ કે આની કોઈ ચોક્કસ સંખ્યામાં બિંદુ અથવા ચોક્કસ સંખ્યામાં માપ છે તે હોઈ શકે નહીં. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે. હવે સાવ સરળ ભાષામાં આપણે સમજીએ હજી તો કે રેખા, રેખાખંડ અને કિરણ. તો જો એક સીધી લાઈન દોરવામાં આવે છે, બરાબર છે. ઓકે. જેમાં આવી રીતના તમને અહીંયા જો બે બિંદુઓ દેખાતા હશે, જો એક આપણે દોરી નાખીએ, માની લો કે અહીંયા એક બિંદુ ને અહીંયા એક બિંદુ, તો આવી રીતના જે બે બિંદુઓ જોવા મળે છે, હા, વચ્ચે કદાચ અસંખ્ય બિંદુ હોઈ શકે, પણ છેલ્લે અંતિમમાં જે બિંદુઓ જોવા મળે છે, અંત્ય બિંદુઓ જોવા મળે છે, એને રેખાખંડ કહેવામાં આવે છે. પછી કિરણની આપણે વાત કરીએ. તો કોઈ એક રેખા છે અને એમાં છે હું શું કરું છું તો કે હું એક એરો દોરી દઉં છું, અને અહીંયા આપણને ખબર છે કે જે રેખા ઉત્પન્ન થાય છે, જે આ બિંદુ આપણને જોવા મળે છે કિરણનું, બરાબર છે, જે કિરણનું જે બિંદુ જોવા મળે છે એને ઉદ્ભવ બિંદુ કહેવામાં આવે છે. કેવું બિંદુ કહેવામાં આવે છે? ઉદ્ભવ બિંદુ. ઉદ્ભવ બિંદુમાંથી કોઈ એક દિશા તરફ જે પ્રસ્થાન કરે છે, એટલે કે આગળ જાય છે, બરાબર છે, તો તેને શું કહેવામાં આવે છે? કિરણ કહેવામાં આવે છે. કિરણ એ રેખાનો એવો ભાગ છે જેનો ઉદ્ભવ બિંદુ છે અને બીજી તરફ અનંત સુધી પસરેલ છે. બરાબર છે. ઓકે. કે આ ઉદ્ભવ બિંદુ છે અને બીજી તરફ અનંત સુધી પસરે છે.
રેખા, બરાબર છે। હવે આપણે વાત કરી રેખા, કે રેખા આપણે જોઈ ગયા કે રેખા કોને કહેવાય, તો કે એક સીધી લાઈન હોય, લીટી હોય, પણ બંને સાઈડ તે અનંત સુધી લંબાયા રાખે, આમ પણ જઈ શકે છે અને આમ પણ જઈ શકે છે। અસંખ્ય સંખ્યામાં બિંદુઓ હોય છે, તો તેને શું કહેવામાં આવે છે? રેખાઓ કહેવામાં આવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ ધ્યાન એ રાખજો કે આ ચેપ્ટર છે તેમાં તમે જો પાયાનું તમને નોલેજ હશે ને, તો આગળ જતાં તમને આવા જે ભૂમિતિના ચેપ્ટરો છે તે બધા છે તે સહેલા લાગશે। એટલા માટે આ ચેપ્ટર છે તે ઇમ્પોર્ટન્ટ તો છે જ, બરાબર છે, સાથે સાથે સહેલું પણ છે। ખાલી થોડુંક આપણે ધ્યાન રાખશી એટલે એમાં સાવ એટલે સાવ સહેલું લાગશે, બરાબર છે, ઓકે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સાથે આપણે સ્વાધ્યાય 4.1 ચાલુ કરીએ, ઓકે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાય 4.1, તો સ્વાધ્યાય 4.1માં પહેલાં તો આપણે આકૃતિની વાત કરી, આપણને આકૃતિ આપેલી છે। જો હવે આકૃતિમાં પહેલાં આપણે જોઈએ તો જો અહીંયા આપણને એક કિરણ આપેલું છે O થી B સુધીનું, પણ અહીંયા બે એરા થઈ જાય એટલે આ શું થઈ ગયું? રેખા થઈ ગઈ। પછી અહીંયા એક કિરણ આપેલું છે, આમાં જો અહીંયા લંબાવેલું નથી એટલા માટે આ શું છે? કિરણ છે। આ શું છે? કિરણ, બરાબર છે। પછી અહીંયા હજી એક બીજું કિરણ આપેલું છે, એટલે કે આવી રીતના આપણને બે કિરણ, એક રેખા આપેલી છે। સાથે સાથે આમાં રેખાખંડ પણ આપેલી છે। કઈ રીતના? માની લો હું તમને એમ કહું કે મારે E થી B સુધીનું જ માપ જોઈએ છે, તો જો E પછી લંબાવું છું અને B, બરાબર છે, ઓકે। તો E અને B, તો જો તો આ તો રેખાખંડ જેવું થયું કે નહીં? આમાં છેલ્લે બે બિંદુઓ છે કે નહીં? બરાબર છે। એટલા માટે જો આટલો કટકો કરું ને તો એ રેખાખંડ કહેવાય। એટલે આ આકૃતિમાં આવું બધું આધારે, એટલે કે જે રેખા, રેખાખંડ અને કિરણના આધારે આપણને કેટલાક પ્રશ્નો પૂછેલા છે, તે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપીએ, બરાબર છે, ઓકે। હવે પહેલો પ્રશ્ન, 5 બિંદુઓ જણાવો। આપણને પહેલો પ્રશ્ન એમ કીધું 5 બિંદુઓ, તો 5 બિંદુઓ એટલે શું? જો તમે અહીંયા જોશો તો અહીંયા તમને જે રેખા કરીને આપેલી છે, બરાબર છે, લાઈન કરીને આપેલી છે, એમાં તમે જોશો તો તમને અહીંયા ડોટ આપેલા છે, દેખાયા? અને પછી નીચે નામ આપેલું છે D, પછી અહીંયા નામ આપેલું છે E, એટલે કે આ જે બિંદુ છે એનું નામ આપેલું છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો, લાઈનની ઉપર ખાલી બિંદુ બતાવવાનું હોય છે, નામ છે તે લાઈનની બહાર। ખાસ ધ્યાન રાખજો, બહુ મોટી મિસ્ટેકો કરે છે આગળ જતા વિદ્યાર્થીઓ। કોઈ દિવસ લાઈનની ઉપર નામ આવે નહીં, લાઈનની ઉપર છે શું આવે? તો કે ખાલી બિંદુ જ આવે। શું આવે? બિંદુ જ આવે, નામ આવે નહીં। એટલે આ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। નામ છે એની આજુબાજુ જે કોઈ પણ બિંદુનું નામ હોય, સ્પેસિફાઈ કરેલું હોય, તેની આજુબાજુ છે તેનું નામ તમને જોવા મળે છે, બરાબર છે, ઓકે। હવે આપણને એ પૂછેલું છે કે 5 બિંદુના નામ જણાવો, તો આપણે 5 બિંદુના નામ જણાવી દઈએ। તો પેલું D, E, O, B, C, 1 2 3 4 5, તો કયા છે? તો કે O B C D E, કદાચ આડાહવડા થઈ જાય તો પણ ચાલે। હવે પછી બીજું આપણને શું કીધું છે? તો કે રેખાના નામ બતાવો। રેખા એટલે શું? એક વસ્તુ સમજી લેજો, રેખા એટલે કેવો આકાર હશે? તો કે આવો આકાર આપણને જોવા મળશે। તો હવે રેખાના મારે નામ કેમ બતાવવા? બરાબર છે, એ એક મોટો પ્રશ્ન કહેવાય, ઓકે। તો હવે રેખાનું નામ જો તમે જોશો તો પેલું છે DE, તો DE રેખા કેમ કહી શકાય? તો D અને E, અહીંયા તો તમે એમ કહેશો કે આને થોડી રેખા કહી શકાય, પણ યાદ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો, રેખામાં અસંખ્ય બિંદુઓ હોય છે, બરાબર છે। એટલે કે એવું જરૂર નથી રેખામાં બે જ બિંદુ હોય, અસંખ્ય હોય। એટલા માટે તમને જે આ રેખા જેવો શેપ તમને જોવા મળે છે અહીંયા, એમાં D, E, O, B છે, તો એને અલગ અલગ રીતે નામ લખીને આપણને અહીંયા આપેલું છે। તો કે શું આપેલું છે? DE, એટલે કે DE આટલું નામ આપેલું છે। પછી DB, એટલે DB એટલે આખું આપેલું છે। પછી OE, તો કે O અને E આટલું આપેલું છે, બરાબર છે। અને OB એટલે કે આટલું આપેલું છે, બરાબર છે। એટલે કદાચ જો આની સિવાય પણ તમને કોઈ બીજું નામ દેખાતું હોય તો તમે લખી શકો છો, અને ખાસ ધ્યાન રાખજો, પૂછેલું છે રેખા। પછી 4 કિરણ આપણને પૂછેલું છે। શું પૂછેલું છે? તો કે 4 કિરણ। તો જો 4 કિરણ એટલે કિરણનો શેપ કંઈક છે આ રીતના હોય છે। કઈ રીતના હોય છે? આ રીતના। તો જો એક તો આ રહ્યો, બીજો આ રહ્યો, ત્રીજો અને ચોથો, બરાબર છે, ઓકે। તો આવી રીતના 4 છે।
તો એ 4માં જોઈએ તો 4માં નામ એને શું આપેલા છે તો કે O D O E O C O B બરાબર છે ઓકે. તો જોઈએ O D O C O B પછી બીજું આપણને શું નામ આપ્યું હતું તો કે O E આપ્યું હતું બરાબર છે. બીજું આપણને નામ આપેલું છે O E. O E એટલે આ પણ કિરણ કહેવાય ને આ પણ કિરણ કહેવાય પણ એક આપણે જોઈએ તો બંને એક જ કહેવાય. હવે તમે એમ કહેશો કે સર આપણે આ જે કિરણ છે એનું નામ બતાવવું હોય તો આમાં નામ બતાવેલું નહોતું પણ કદાચ તમે અહીંયા છે માની લો કે અહીંયા હું નામ બતાવી દઉં એમ નામ આપી દઉં તો તમે એમ પણ કહી શકો કે O M કિરણ O M કિરણ આમ પણ તમે કહી શકો છો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો. 5 રેખાખંડના નામ આપો બરાબર છે. 5 રેખાખંડ એટલે 2 ટપકા હોવા જોઈએ બરાબર છે. તો 2 ટપકા માટે એક તો DE DO બરાબર છે EO OB અને પછી આપણે કહી શકીએ તો કે BE બરાબર છે. એટલે કે આવી રીતના તમે 4 રેખાખંડના છે તે તમે અલગ અલગ નામ આપી શકો છો. જો કે તમને 5 રેખાખંડ પૂછેલું જો DE OC OE OB અને OD આવી રીતના તમે નામ આપી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર પહેલો પૂરો થઈ ગયો પણ એક તમે વસ્તુ નોટિસ કરી જો જ્યાં આપણને રેખા પૂછ્યું હતું તો રેખામાં આપણે જો DE લખ્યું પણ ઉપર આપણે જો રેખાની નિશાની કરી. પછી કિરણ પૂછેલું હતું તો એમાં આપણે OD લખ્યું પણ ODમાં આપણે જો આમ કિરણની નિશાની કરી બરાબર છે ઓકે. પછી રેખાખંડમાં પણ જો DE લખ્યું બરાબર પણ એની ઉપર રેખાખંડની નિશાની કરી. એટલે કે આ વસ્તુ એમ બતાવે છે કે DE છે એ શું હોય છે રેખા હશે. OD હશે એ શું હશે કિરણ હશે. DE હશે તે શું હશે રેખાખંડ હશે. આને બોલાય પણ એ રીતના જો પેલું છે આ વાંચું તો કે રેખા DE કિરણ OD અને રેખાખંડ DE બરાબર છે. એટલે કે આ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે અમુક વખતે આગળ જતા દાખલામાં છે ને આપણને એમ ચોખવટ નહીં કરેલી હોય કે રેખાખંડ DE આપણને ખાલી આવી રીતના લખીને આપેલું છે તો આપણે સમજવું પડે કે રેખાખંડ DE ની વાત કરે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જઈએ એટલે આપણને વધુ ખ્યાલ પડશે બરાબર છે. પ્રશ્ન નંબર 2 તરફ આપણે જઈએ. પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 2માં આપણને શું કીધું છે જો આપેલ 4 મૂળાક્ષરોમાંથી દરેક વખતે માત્ર 2 મૂળાક્ષરોનો ઉપયોગ કરી આપેલા રેખાના શક્ય તેટલા નામ આપો. રેખાના નામ કીધું છે એટલે ઉપર મારે નિશાની આવી જ કરવી પડશે. ખાસ ધ્યાન રાખજો ઉપર હમણાં જે ભણ્યા તે. હવે અલગ અલગ નામ આપણે જોઈએ તો જો પેલું છે AB પછી AC પછી AD ઓકે આ રીતના આપણે જોયું. પછી BC BD પછી BA બરાબર છે. એટલે કે આવી રીતના અલગ અલગ આપણે નામ આપશું AB AC AD BC BD CD BA CA DA CB DB DC. આપણે આમાં જોશું તો એકય વખત રિપીટ થયો નથી પણ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખો જો વિદ્યાર્થી મિત્ર અહીંયા AB અને BA અહીંયા આપણને જોતા એવું લાગે કે આ બંને તો સરખા છે ઓકે. આ બંને કેવા છે તો કે સરખા છે જોતા આપણને એવું લાગે પણ તે સરખા નથી. જો AB આપણને કીધું છે રેખા AB તો હું રેખા AB દોરીશ ને તો એ કંઈક આ રીતના દોરીશ. પહેલાં હું A બિંદુ લઈશ અને પછી B બિંદુ લઈશ પણ જ્યારે હું રેખા BA દોરીશ બરાબર છે ત્યારે હું આ રીતના દોરીશ કે પહેલાં હું B બિંદુ લઈશ ને પછી A બિંદુ લઈશ. તો આમાં છે તે બિંદુઓનું સ્થાન બદલી જાય છે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું નામ ઉપરથી પણ આકૃતિમાં થોડો ઘણો ચેન્જીસ થઈ જાય ઓકે. એટલે કે આ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખો. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ. આકૃતિનો ઉપયોગ કરીને લખો. આકૃતિનો ઉપયોગ કરીને એટલે કે આકૃતિ આપણને આપેલી છે એમાં આપણે જોઈએ એ બિંદુને સમાવતી રેખાઓ લખો. તો એ બિંદુને સમાવતી રેખા તો અહીંયા આપણને કીધું છે AE અને FE જવાબમાં આપણને એમ આપેલું છે. તો હવે એ કઈ રીતના તો જુઓ હવે આ E બિંદુ આવી રહ્યું અહીંયા છે બરાબર છે ઓકે. માની લો એ બિંદુ અહીંયા છે પછી એમાંથી એક રેખા જો આવી રીતના આમ પસાર થાય છે આમ અહીંયા નામ છે F અને અહીંયા નામ છે A એટલે કે એ બિંદુ જ્યાં
ટચ થાય છે. શું થાય છે? ટચ થાય છે, એટલે કે અડે છે. એ બે રેખા કઈ છે એમ આપણને પૂછેલું છે. તો કઈ છે? એ ઈ અને એ એફ. બરાબર છે. ઓકે, એટલે કે જ્યારે આવી રીતના પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે આ રીતના આપણે જવાબ લખવો પડે. એ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાઓ જણાવો. એ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાઓ આપણે જણાવવાની છે. તો કે એમાં આપણને કીધું છે એ ઈ અને ડી ઈ. તો હવે એ ઈ અને ડી ઈ કઈ રીતના? બરાબર છે, એ તો આપણે ખાસ જોવું પડશે. ઓકે, તો જો એ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાઓ, તો કે જો આ એ બિંદુ દેખાય છે. એક કામ કરું, આ ચેકી નાખું, ફરીથી નીચે લખું એટલે વધારે ખ્યાલ પડે. માની લો આ એક રેખા છે, અહીંયા મેં નામ આપેલું એ. હવે એમાંથી જોવો તો કે મેં શું કર્યું? ઈ કર્યું. બરાબર છે, એટલે એ એક એ ઈ થઈ. પછી મેં અહીંયા શું કર્યું? ડી કર્યું. એટલે શું થયું? એ ડી થયું. બરાબર છે. ઓકે, એટલે આ બે નામ છે એ ડી અને એ ઈ, તે આ રીતના આપેલા છે. ઓ બિંદુ જેમાં છે તેવી રેખા, ઓ બિંદુ જેમાં છે તેવી રેખા આપણે બતાવવાની છે. તો ઓ બિંદુ શેમાં છે? જો આકૃતિમાં આપણે જોઈએ તો જો ઓ બિંદુ છે તે આ લાઈનમાં છે, એટલે કે આ રેખામાં છે. તો તે રેખામાં કયા કયા બિંદુ આવેલા? સી અને ઓ. તો તે રેખાનું નામ શું થશે? સી ઓ રેખા થશે. અથવા ઓસી લખો તો પણ ચાલે છે. એકબીજીને છેદતી હોય તેવી રેખાની બે જોડ. હવે અહીંયા નવો શબ્દ આવ્યો છે, છેદતી. છેદતી એટલે શું? બરાબર છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. છેદતી એટલે શું? બરાબર છે. ઓકે, બે ભિન્ન રેખાઓ કોઈ એક બિંદુમાં છેદતી હોય તો તે રેખાને છેદતી રેખાઓ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે માની લો હું બે લાઈન દોરું છું, સાવ સીધી ભાષામાં સમજાવું. આ બે લાઈન દોરું છું. બરાબર છે. ઓકે, એક આમ દોરું છું અને બીજી છે તે આમ દોરું છું. બરાબર છે. તો આ બે લાઈન જુઓ, જ્યાં અડે છે, બરાબર છે, એટલે કે ટચ થાય છે, તેને શું કહેવાય? છેદવું કહેવાય. બરાબર છે. ઓકે, અને આ બે લાઈન છેદે છે એટલા માટે આ બંને લાઈનને છેદતી રેખા અથવા કિરણ, એ પછી આના ઉપર આધાર રાખે છે કે શું આપેલું છે. છેદતી રેખા, છેદતી રેખાખંડ, છેદતું કિરણ, બરાબર છે, તે આપણે કહી શકીએ છીએ. બરાબર છે. ઓકે, હવે આપણને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેના ઉપર આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ. છેદતી હોય તેવી રેખા. ઓકે, એકબીજાને છેદતી હોય તેવી રેખા. તો આપણે જોઈએ તો જો એક તો અહીંયા જો એક આમ ગઈ ને એક આમ ગઈ, એટલે અહીંયા ટચ થઈ ગઈ. દેખાણું? આમ અને આમ જઈને. તો તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે ત્યાં બિંદુ આપેલું છે. શું? તો કે બી બિંદુ આપેલું છે. કયું બિંદુ આપેલું છે? બી બિંદુ. પછી હજી રેખા આમ લાંબી કરીએ છીએ ત્યારે આ રેખા જો આ રીતના આમ છેદે છે, ત્યાં શું નામ આપેલું છે? તો કે ઈ નામ આપેલું છે. શું નામ આપેલું છે? ઈ. તો હવે આનું નામ લખવું છે તો કઈ રેખા છે? તો જો એક તો અહીંયા રેખા હતી એ ઈ. બરાબર છે, તો એ ઈ અને બીજું સીઓ, અથવા એ ડી અને સીઓ લખો તો પણ ચાલે. પછી એફ ઈ અને એ ઈ અથવા એ ડી લખો તો પણ ચાલે. બરાબર, જો તમે જોઈ શકો છો એ ડી અને સીઓ તથા એ ઈ અને એફ ઈ, કારણ કે જોડ કીધી છે. જોડ એટલે શું હોય? તો કે બે વસ્તુ હોય તો જ છેદે. રેખા છેદતી હોય ને તો જોડ હોય. જોડથી કદાચ વધારે હોઈ શકે પણ ઓછી હોઈ શકે નહીં. એટલે કે બેથી વધારે કદાચ રેખાઓ હોઈ શકે પણ ઓછી હોઈ શકે નહીં. બરાબર છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 4માં શું કીધું છે? કેટલી રેખાઓ પસાર થાય છે એક બિંદુમાંથી? જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શું કરું છું, હું એક અહીંયા બિંદુ દોરું છું. બરાબર છે. હવે એમાંથી હું કેટલીક રેખાઓ પસાર કરું છું. આ એક, પછી આ બે, 3, હું એરો નથી કરતો, એમને એમ કરું છું. બરાબર, 4, 5, 6, 7
એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો કહેવાનું મિનિંગ એમ છે કે કદાચ હું હવે આમાં ગમે એટલી રેખાઓ છે હું આવી રીતના પસાર કરી શકીશ. એટલે એક બિંદુમાંથી અસંખ્ય અનંત રેખાઓ પસાર કરી શકાય. 1 માર્ક્સમાં પૂછી શકાય એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે એક બિંદુમાંથી કેટલી રેખાઓ પસાર કરી શકાય, તો એનો જવાબ આવશે અનંત અથવા અસંખ્ય. બરાબર છે, એટલે કે આ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. 1 માર્ક્સમાં પ્રશ્ન પૂછી શકાય કે એક બિંદુમાંથી કેટલી રેખાઓ પસાર થઈ શકે. પછી આપણને પ્રશ્ન પૂછેલો છે તો કે 2 બિંદુમાંથી કેટલી રેખા પસાર થઈ શકે. બરાબર છે, ઓકે. તો જો માની લો હું અહીંયા એ અને બી આમાં જે નામ આપ્યું છે એ જ એ અને બી. હવે આ બંનેમાંથી રેખા પસાર કરવી છે તો જો હું બંને હવે એકી સાથે આવી જતી હોય એવી રેખા ખાલી એક જ પસાર થઈ શકે. કેટલી? એક. 2 બિંદુમાંથી એક જ રેખા પસાર થઈ શકે, એક બિંદુમાંથી અસંખ્ય રેખાઓ છે તે પસાર થઈ શકે છે. ઓકે, એટલે આ છે 1 માર્ક્સમાં પ્રશ્નમાં કદાચ MCQમાં પૂછી શકાય. બરાબર છે, એવી આકૃતિઓ એટલે કે એવા પ્રશ્નો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5 જોઈએ. હવે દરેકની સ્થિતિ અનુકૂળ મુજબ આપણે આકૃતિ દોરવાની છે. તો પહેલું આપણને શું કીધું છે, બિંદુ PAB પર. જો ખાસ ધ્યાન રાખો અહીંયા પણ AB ઉપર શું કીધું, એક ખાલી લીટો જ આપેલો છે. ઇટ મીન્સ મેં તમને કીધું હતું કે હવે આપણને કદાચ મેં બી લખેલું ચોખવટ કરીને ન આપે તો AB રેખાખંડ છે. બિંદુ P રેખાખંડ AB પર. AB પર એટલે કે AB ઉપર, આ જે લીટી છે એની ઉપર બિંદુ P. હજી ખાસ ધ્યાન રાખજો, હજી કહી દઉં, જો આમાં નામ નથી લખ્યા ઉપર ક્યાંય, એનું ખાલી બિંદુ આપણે બતાવેલું છે. નામ છે તે કોઈ દિવસ લાઇનની ઉપર આવે નહીં, ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે જો અહીંયા તમે જોશો તો આવી રીતના છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે તમે સ્ટડી કરો છો એટલે કે જ્યારે મારો સેશન તમે લેક્ચર અટેન્ડ કરો છો ત્યારે બાજુમાં ખાસ ટેક્સ્ટ બુક રાખવી. બરાબર છે. કોઈક વખત એવું હોય કે જો આવું નાનું નાનું હોય તો કદાચ દેખાય ને, પણ તમને આ રેખા આપેલી છે. તો રેખા XY અને રેખા PQ બિંદુ Mમાં છેદે છે. તો રેખા XY અને PQ છે એ જો ક્યાં છેદે છે તો કે M બિંદુમાં છેદે છે. એટલે કે બંને જ્યાં જોઈન્ટ થાય છે, બંને જ્યાં ભટકાય છે, સાદી ભાષામાં આપણે કહીએ તો ભટકાય છે. બરાબર છે, ઓકે. પણ બીજી રીતના કહું તો કે ટચ થાય છે. બરાબર છે, છેદે છે. પછી રેખા L. હવે જોજો રેખા L એટલે કે કોઈ પણ એક રેખા દોરો, એમાં નામ આપી દો, એને L નામ આપી દો. તમે જોઈ શકો છો અહીં તમે કે કઈ રીતના નામ આપેલું છે. ઓકે, પર E અને F બિંદુઓ છે પણ D નથી. તો જોજો ખાસ ધ્યાન રાખજો, હું અને કંઈક આ રીતના દોરું, ફરીથી દોરું છું એટલે વધારે ખ્યાલ આવે. માની લો મેં એક રેખા L દોરી, તેમાં મેં 2 બિંદુ લીધા E અને F. બીજું શું કીધું, પણ D નથી. D રેખા ઉપર નથી પણ રેખાની બહાર તો ક્યાંક છે ને. એટલે જો મેં D બિંદુ રેખાની બહાર બતાવેલું છે. બરાબર છે, ઓકે. એટલા માટે જો કઈ રીતના શબ્દ આપેલા છે એની ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખવું. પછી જોઈએ શું કીધું છે. રેખા OP અને રેખા OQ બિંદુ Oમાં મળે છે. જો મેં તમને શું કીધું છું, ભેગા થાય છે, મીન્સ કે મળે છે. બરાબર, મળે છે એટલે આપણે સમજી જવાનું કે શું કહે છે, છેદે છે. બરાબર છે, ઓકે. તો જો મેં OP આમ દોર્યું અને OQ આમ દોર્યું, એટલે કઈ રીતના એકચ્યુઅલી રેખાના નામ શું છે તો કે P નામ છે અને Q નામ છે. મેં P નામની રેખા દોરી, પછી મેં Q નામની રેખા દોરી. આવી રીતના એ બંને જ્યાં ભેગા થાય છે ત્યાં મેં શું નામ આપી દીધું, O નામ આપી દીધું. બરાબર છે, એટલે બિંદુ Oમાં મળે છે. ઓકે, આ રીતના તમને આકૃતિ બતાવેલી છે. તમને એમ થતું હશે કે આવું શા માટે પ્રશ્ન આવે છે, પણ આ સમજવા માટે. જ્યારે એક સાથે બધી આકૃતિ મિક્સમાં આપી દેશે ને ત્યારે આપણને પ્રોબ્લેમ ન થાય, એટલા માટે બધી વસ્તુ સમજવા માટે આપણને આપેલી છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 6 તરફ આપણે આગળ જોઈએ તો શું કીધું છે, નીચે આકૃતિ દોરેલી છે, આકૃતિના આધારે વિધાનો સાચા છે કે ખોટા તે જણાવો. Q, M, O, N અને P રેખા MN પર આવેલા છે. ઓકે, રેખા MN પર આવેલા છે એમ આપણને કીધું છે. તો જો અહીંયા રેખા ઉપર બિંદુઓ ઘણા આપેલા છે એટલે હું કેટલાય નામ લખી શકું. MN લખી શકું, QM લખી શકું, બરાબર છે, અથવા QO લખી શકું, NO લખી શકું, MO લખી શકું, ઘણાય નામ લખી શકું. બરાબર છે, એટલે આને કદાચ હું MN નામ આપું તો પણ ચાલે. બરાબર છે, એટલા માટે આ બધા બિંદુઓ છે તે ક્યાં આવેલા છે તો કે આપણે કહી શકીએ કે MN પર બિંદુઓ છે તે આવેલા છે. બીજું, MO અને N રેખા
રેખાખંડ MN પર આવેલા છે. હવે રેખાખંડ MN પર આવેલા છે એમ કીધું છે, M અને O. તો જો હવે રેખાખંડ તો કે જો આટલો ભાગ કરી નાખું તો આમાં આપણે જોઈએ તો M બિંદુએ આવેલું છે અને O બિંદુએ આવેલું છે. બરાબર છે. ઓકે, તો તેથી આપણે કહી શકીએ કે તેમાં છે તે M અને O બિંદુઓ આવેલા છે. તો કે શેમાં? રેખાખંડ MNમાં. M અને N એ રેખાખંડ MNના અંત્ય બિંદુઓ છે. આને આટલો હું કટકો કરી નાખું. બરાબર છે. તો આપણે જો લાસ્ટમાં M અને N બિંદુ જ જોઈ શકીએ છીએ. બરાબર છે. ઓકે, જેથી આપણે કહી શકીએ કે તેના અંત્ય બિંદુઓ M અને N છે. O અને N એ OPના એટલે કે રેખાખંડ OPના અંત્ય બિંદુઓ છે. નહીં, ખોટું. રેખાખંડ કીધું હોય તો O અને P આવવું જોઈએ. બરાબર છે. પણ અહીંયા આપેલું છે N. બરાબર, નામ ઉપરથી જ ખબર પડી જાય, આકૃતિમાં જોવાની જ જરૂર નથી. ઓકે, M એ રેખાખંડ QOનું એક અંત્ય બિંદુ છે. ખોટું. જો હજીને આમાં O અને Q અને O છે એમાં M દેખાય છે તમને? ક્યાંય નથી દેખાતો. તો આકૃતિમાં જોવાની જ જરૂર નથી કે એમાં અંત્ય બિંદુ છે કે નથી. M એ કિરણ QPનું પરનું બિંદુ છે. આ એક જોવું પડશે કારણ કે અહીંયા આપણને કિરણ આપેલું છે. કિરણની વચ્ચે તો ગમે એટલા બિંદુ આપેલા હોય. તો QP કિરણ જોઈએ, આપણે આકૃતિમાં જોઈએ તો QP કિરણ. તો Q બિંદુ તો અહીંયા છે પણ P બિંદુ ક્યાંય તમને દેખાય છે? બરાબર છે. તો Q બિંદુ તમને ક્યાંય આમાં દેખાતું નથી. બરાબર છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે છેલ્લું બિંદુ છે તે P બિંદુ છે. કયું બિંદુ છે? P બિંદુ છે. આમાં તમને કદાચ O જેવું લાગે છે. બરાબર છે. પણ તે છેલ્લું બિંદુ કયું છે? P બિંદુ છે. તમે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જોઈ શકો છો. હવે આપણને શું કીધું તું જોવો તો કે M એ તે કિરણ QOનું એક અંત્ય બિંદુ છે. તો અહીંયા એક જ મિનિટ વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ આપણો પ્રશ્ન થઈ ગયો નહીં? M એ કિરણ QPનું બિંદુ છે. એમની વાત કરી છે. કેની વાત કરી છે? એમની વાત કરી છે. ઓકે, તો આપણને શું કીધું છે એમાં કે M પરનું બિંદુ છે કે નહીં? કિરણ QPનું. તો આમાં કિરણ QPનું બિંદુ તમને એમ કહેશો કે આમાં તો વચ્ચે આવે છે, પણ ધ્યાન રાખો Q અને P તો આ છે તે રેખા થઈ ગઈ અને એમાં આપણને શું કીધું છે? કિરણ કીધું છે. એટલા માટે આમાં શું આવશે? ખોટું આવશે. શું આવશે? ખોટું આવશે. બરાબર છે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે આવી રીતના કન્ફ્યુઝ કરીને પણ પ્રશ્ન છે તે પૂછી શકે છે. ઓકે, આગળ જોઈએ. OP એ QPથી ભિન્ન છે. ભિન્ન એટલે કે અલગ છે. બરાબર છે. ઓકે, શું? તો કે OP અને QP તે એકબીજાથી ભિન્ન છે. શા માટે ભિન્ન છે? હું તમને આકૃતિમાં સમજાવું કે શા માટે ભિન્ન છે. એક તો વસ્તુ મેં તમને સમજાવી દીધી જે સમજાવવાની હતી કે જે આ Q અને Pની વાત કરીએ છીએ, અહીંયા P બિંદુ છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો આ છે તે રેખા બની ગયું. પણ હું O અને Pની વાત કરું ખાલી તો તે O અને P શું બની ગયું? કિરણ બની ગયું. તો આમાં રેખા અને કિરણ આખો કોન્સેપ્ટ જ ચેન્જ થઈ જાય છે. એટલા માટે તે બંનેથી કેવા છે? ભિન્ન છે. કેવા છે? ભિન્ન છે. બરાબર છે. ઓકે, ત્યારબાદનું આપણે જોઈએ પ્રશ્ન શું કીધું છે. OP એ G પ્રશ્ન ઉપરનો OP એ QPથી ભિન્ન છે તે થઈ ગયો. OP એ OMને સમાન છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ખાલી આકૃતિમાં જોશો ને તો નાના મોટું દેખાશે. બરાબર છે. OP અને OMનું માપ જો. આ આપણે વાત કરીએ તો OP અને આ આપણે વાત કરીએ તો OM. જો કેટલો તફાવત જોવા મળે છે. એટલા માટે તે એકબીજાથી સમાન નથી. બરાબર છે. ઓકે, પછી આપણે જોઈએ OM એ OPનું વિરુદ્ધ કિરણ નથી શબ્દ કીધું છે પણ એકચ્યુઅલી વિરુદ્ધ છે. કઈ રીતના? તો જો તો કે OP કઈ બાજુ આવ્યું? આ બાજુ. OM કઈ બાજુ આવ્યું? આ બાજુ. તો આ બે એકબીજાની વિરુદ્ધ સાઈડ થઈ કે નહીં? બરાબર છે. તેથી આપણે આમાં કહી શકીએ કે વિરુદ્ધ દિશામાં છે. પણ આમાં તમને શું શબ્દ આપ્યો છે છેલ્લે? કે વિરુદ્ધ દિશામાં નથી. બરાબર છે.
ઓ એ ઓપીનું ઉદ્ભવ બિંદુ નથી, ખોટું છે. શા માટે? આમાં આકૃતિમાં જોવાની જરૂર નથી, કારણ કે કિરણ છે તો કિરણમાં ઉદ્ભવ બિંદુ હોય અને જે સ્ટાર્ટિંગમાં લખેલું હોય ને એ જ ઉદ્ભવ બિંદુ હોય. તો આમાં તો એવું કીધું છે નથી, એટલે આ વિધાન કેવું? ખોટું. એન એ કિરણ NP અને NMનું ઉદ્ભવ બિંદુ છે. તો આમાં ખરું કીધું છે. હવે આકૃતિમાં આપણે વધારે જોઈએ એટલે વધુ ખ્યાલ પડે. શું કીધું છે? NA બરાબર છે, એટલે કે એનની વાત કરી છે. આ એનની. NP એટલે કે હવે આપણે આ દિશા તરફ જઈએ તો અહીંયા બિંદુ P આવ્યું અને NM. હવે ફરી પાછું N દોરું, પછી આ દિશા તરફ જઈએ તો અહીંયા ક્યાંક M આવ્યું નું ઉદ્ભવ બિંદુ છે. તો જો બંને કિરણ છે તે સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય છે? N બિંદુથી સ્ટાર્ટ થાય છે. તો આ બંનેનું ઉદ્ભવ બિંદુ કહેવાય. હા, તો જે છેલ્લું ખરા ખોટું છે તેમાં શું આવશે? સાચું આવશે. શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સાચું આવશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ભૂમિતિના પાયાના ખ્યાલોમાં જે ચેપ્ટર જોયું છે એમાં આપણે અત્યારે 4.1માં કિરણ, રેખા અને રેખાખંડ વિશે ખ્યાલ મેળવ્યો. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજના સેશનમાં આપણે આટલું રાખીએ છીએ. આવતા સેશનમાં આપણે તેનાથી આગળ જોઈશું. બરાબર છે? ત્યાં સુધી તમારી સમક્ષ રજા લઉં છું. જય ગુરુદેવ.